मॉर्निंग स्टुडंट. मागच्या लेक्चरला आपण कन्सेप्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी हे पाहिलं होतं. त्यामध्ये आपण कंडक्टर म्हणजे काय, इन्सुलेटर म्हणजे काय, सेमीकंडक्टर म्हणजे काय, स्पेसिफिक रेजिस्टन्स और रेजिस्टिविटी, resistances they are connected in series and parallel. आपण जेव्हा किर्चॉफ लॉचा वापर करतो त्या अगोदर आपल्याला रेजिस्टन्सेस दे आर कनेक्टेड इन सिरीज आणि रेजिस्टन्सेस दे आर कनेक्टेड पॅरलल आपल्याला माहित असणं आवश्यक आहे. कारण रेजिस्टन्सेस दे आर कनेक्टेड इन सिरीज म्हणल्यानंतर हे रेजिस्टन्सेस दे आर कनेक्टेड इन सिरीज, हे टू रेजिस्टन्सेस दे आर कनेक्टेड इन सिरीज. हा R1 आहे आणि हा R2 आहे. तर इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स ऑफ these two resistances is Rs is equal to R1 plus R2 आहे. When two resistances they are connected in series मध्ये असेल तर Rs is equal to R1 plus R2, resistance will be increased. Then resistance are in parallel. हा रेजिस्टन्स R1 आहे आणि हा दुसरा रेजिस्टन्स हा R2 आहे. हा R1 आहे आणि हा R2 आहे. These two resistances they are connected in parallel in between point A and B. In this case, current will be same, but potential will be different. In this case, current will be different, but potential will be same. So resistances they are connected in parallel. 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. So 1 by Rp equal to here R1 R2 into R1 plus R2 असेल, and Rp is equal to R1 R2 divided by R1 plus R2. These are the equivalent resistance when two resistances they are connected in parallel. So Rp is equal to R1 R2 divided by R1 plus R2. Using this equation, we have to calculate the higher resistance or lower resistance. Parallel मध्ये resistance will be decreases and series मध्ये resistance will be increases. These are the concept of current electricity. Using this concept, we go toward the Kirchhoff law. The Kirchhoff law are of two types. One is the Kirchhoff's current law. Kirchhoff's current law. त्याला आपण किर्चॉफ फर्स्ट लॉ म्हणतो किंवा त्याला आपण जंक्शन लॉ म्हणतो. द स्टेटमेंट ऑफ किर्चॉफ लॉ इज स्टेटमेंट द algebraic sum of total current at any junction is equal to 0. काय स्टेटमेंट आहे? द algebraic sum of total current at any junction is equal to 0. एखादं इलेक्ट्रिकल सर्किट आहे, त्या सर्किट मध्ये नंबर ऑफ रेजिस्टन्सेस, कॅपॅसिटन्सेस and any other electronic equipments or any other electronic devices. There is a one junction points. एखादा जंक्शन पॉइंट असतो
हा जंक्शन पॉइंट आहे या ठिकाणी. या जंक्शन पॉइंट कडे हा एक रेजिस्टन्स आहे, हा एक रेजिस्टन्स आहे आणि हा एक रेजिस्टन्स आहे. दिस इज द जंक्शन पॉइंट. याला आपण जंक्शन पॉइंट म्हणतो. द अल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट ॲट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0 आहे. या जंक्शन पॉइंटला येणारे करंट कसे असतील त्या ठिकाणी त्याची सम काय असेल 0 असेल. म्हणजेच काय असेल, द अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट म्हणजे समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0. These are the formula for Kirchhoff's current law. Algebraic sum of current is equal to 0. We have to consider हा एक जंक्शन पॉइंट आहे. या जंक्शन पॉइंट कडे आपण असं कन्सिडर केलं, हा एक करंट आहे, दुसरा करंट हा आहे, तिसरा करंट हा आहे, चौथा हा आणि पाचवा हा आहे. हा करंट I1 आहे, हा करंट I2, हा करंट I3, हा I4 आणि हा I5 आहे. तर दिस इज द जंक्शन पॉइंट P आहे. P is the junction point. Current I1 is approaches towards the junction P. Current I2 is approaches towards junction P. Current I3 approaches towards the junction point P. But current I4 and current I5 away from the junctions. These are the outward current. These are the inward current. मग इनवर्ड करंट आणि आउटवर्ड करंटचं साइन कन्व्हेन्शन काय असेल? The current approaches towards the junction will be treated as positive. The current approaches towards the junction will be treated as positive. म्हणजे जंक्शन कडे जाणारे जेवढे काही करंट असतील त्याला आपण पॉझिटिव्ह कन्सिडर करायचं. आणि जंक्शन पासून दूर जाणारे जे करंट आहेत they will be treated as negative. त्याला आपण निगेटिव्ह कन्सिडर करायचं. Current approaches toward the junction will be treated as positive. Current leaving the junction or away from the junction, they will be treated as negative. So, हा तो जंक्शन पॉइंट आहे. मग हा I1 कसा असेल? बाय द साइन कन्व्हेन्शन कसा असेल? साइन कन्व्हेन्शन नुसार करंट I1 हा पॉझिटिव्ह आहे, करंट I2 हा पॉझिटिव्ह असेल, करंट I3 हा पॉझिटिव्ह असेल. परंतु करंट I4 आणि करंट I5 they will be treated as negative. मग करंट इन किती आहे? इनपुट करंट किती आहे? हा आपण इनपुट करंट म्हणतो आपण I म्हणजे इनपुट करंट किती आहे ते आहे I1 प्लस I2 आणि प्लस I3. तीन करंट इनपुट आहे. I आउटपुट किती आहे? I आउटपुट I4 प्लस I5 आहे. कारण हे दोन करंट लिव्हिंग द जंक्शन और अवे फ्रॉम द जंक्शन आहे. आपल्याला माहित आहे या जंक्शन पॉइंट कडे जेवढा करंट येतो तेवढाच करंट आउटवर्ड होतो. कारण करंट लॉ इन अकॉर्डिंग विथ द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ चार्ज आहे. कारण या ठिकाणी करंटची डेफिनेशन अशी या ठिकाणी रेट ऑफ लॉस ऑफ चार्ज इज द करंट. जेवढा करंट या जंक्शन कडे येतो तेवढाच करंट बाहेर निघून जातो. सो द अल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट ॲट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0. सो इनपुट करंट किती असेल? I इनपुट इक्वल टू काय असेल? I आउटपुट असेल. जेवढं इनपुट असेल तेवढंच आउटपुट असेल. मग इनपुट करंट किती आहे? सो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 plus I5. They are equals. But I1 plus I2 plus I3 minus I4 minus I5 equal to 0. Equal to 0. I1 plus I2 plus I3 minus I4 minus I5 equal to 0. So these are the algebraic sum of total current is equal to 0, and this is the statement of current law
the algebraic sum of total current at any junction is equal to 0. So these are the statement of current law. The next Kirchhoff's law is the Kirchhoff's voltage law. Kirchhoff's voltage law. चला आपण सेकंड लॉ, किर्चॉफ सेकंड लॉ म्हणतो आपण, आणखी ज्याला आपण लूप लॉ म्हणतो, किर्चॉफ लूप लॉ. द स्टेटमेंट ऑफ किर्चॉफ लॉ, स्टेटमेंट काय स्टेटमेंट आहे? द अल्जेब्रिक सम ऑफ total EMF, algebraic sum of total EMF in a circuit is equal to the algebraic sum of the algebraic sum of total EMF in a circuit is equal to the algebraic sum of product of current and resistance. So these are the statement of Kirchhoff's voltage law. काय स्टेटमेंट आहे? The algebraic sum of total EMF in a circuit is equal to the algebraic sum of product of current and resistance. म्हणजे काय? So these are the algebraic sum of total EMF म्हणजे is equal to algebraic sum of product of current and resistance. स्टेटमेंट सोपी आहे, लक्षात ठेवण्यासारखी आहे. काय स्टेटमेंट आहे? algebraic sum कुणाचा आहे? these are a symbol of sum. algebraic sum of total EMF, E म्हणजे EMF आहे. algebraic sum of total EMF is equal to algebraic sum of product कुणाचा आहे? current and resistance चा product आहे. product of current and resistance. So these are the statement of Kirchhoff's voltage law. How to prove this equation? So we have to consider the one equation. मैं एखादा क्लोज सर्किट आपण घेतलेला आहे. काय सर्किट आहे? सर्किट consisting of the number of resistances and two batteries. त्या दोन सेल आहेत त्या ठिकाणी सर्किट मध्ये. In this circuit there are 5 resistances, 2 batteries. मी तुम्हाला मागे सांगितलं या ठिकाणी की एखाद्या बॅटरीचा सेल डिनोटेड बाय या सिम्बॉलने आपण बॅटरी दाखवतो, याला आपण सेल ई म्हणतो. हा पॉझिटिव्ह टर्मिनल आहे, हा निगेटिव्ह टर्मिनल आहे. या पॉझिटिव्ह टर्मिनल आपण हायर पोटेन्शियल म्हणतो आपण, आणि निगेटिव्ह टर्मिनल आपण लोअर पोटेन्शियल म्हणतो. सो हायर पोटेन्शियल आणि लोअर पोटेन्शियल, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह आणि करंट फ्लो फ्रॉम पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह. हे लक्षात ठेवा. सुरुवातीला आपल्याला हे लक्षात ठेवलं पाहिजे, जर ईएमएफ पॉझिटिव्ह असेल, ईएमएफ इज पॉझिटिव्ह फ्रॉम निगेटिव्ह टर्मिनल टू पॉझिटिव्ह टर्मिनल इनसाइड द सेल. केव्हा घ्यायचे ईएमएफ पॉझिटिव्ह आपल्याला? ज्यावेळेस फ्लो फ्रॉम निगेटिव्ह टर्मिनल टू द पॉझिटिव्ह टर्मिनल इनसाइड द सेल. आणि निगेटिव्ह केव्हा घ्यायचं आहे? ईएमएफ इज निगेटिव्ह केव्हा घ्यायचं आहे? फ्रॉम पॉझिटिव्ह टर्मिनल टू द निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ द सेल. सो युजिंग दिस टू स्टेटमेंट वी कॅन प्रूव्ह दिस लॉ, व्होल्टेज लॉ. याला आपण लूप म्हणू. आपण किती लूप आहे या ठिकाणी? आता या फिगर मध्ये 3 लूप आहेत. पहिला लूप आहे ए बी सी डी ई एफ ए. कोणता? ए बी सी डी ई एफ ए हा एक लूप आहे. सेकंड लूप आहे ए बी ई एफ
ए म्हणजे ए बी ई एफ ए हा एक लूप आहे आणि तिसरा लूप जे आहे तो आहे बी सी डी ई बी हा सेट म्हणजे कोणता हा टोटल झाला हा एक लूप झाला बरोबर आहे. नंतर दुसरा कोणता आणखी आपण लूप कन्सिडर केला असा आहे डायरेक्ट आपण असं दाखवूया हा एक लूप झाला कोणता ए बी सी डी ई एफ ए. सेकंड लूप आहे ए बी ई एफ ए म्हणजे फक्त हा लूप असेल हा लूप आणि तिसरा लूप आहे बी सी डी ई ए बी हा एक लूप असेल. In this figure consisting of 3 loops. So we have to consider only one loop. आपण एकच लूप कन्सिडर करून इक्वेशन काढू अगोदर. लूप ए बी सी डी ई एफ ए हा लूप मी कन्सिडर केला. आता मी काय सांगितलं तुम्हाला ज्यावेळेस ईएमएफ जर आपल्याला पॉझिटिव्ह घ्यायचा असेल तर फ्रॉम पाहिजे निगेटिव्ह टर्मिनल टू पॉझिटिव्ह टर्मिनल पाहिजे इनसाइड द सेल. आता या ठिकाणी काय केलं आहे करंटची डायरेक्शन मी काय केलेली आहे अपोजिट घेतलेली आहे. सो म्हणजे या ठिकाणी ईएमएफ इज निगेटिव्ह म्हणजे केव्हाच आहे ईएमएफ या ठिकाणचं ईएमएफ निगेटिव्ह असेल तर या ठिकाणी फ्लो फ्रॉम पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह असेल पॉझिटिव्ह टर्मिनल टू निगेटिव्ह टर्मिनल. सो वी हॅव टू कन्सिडर दिस लूप इज मायनस I1 R2 plus I2 R4 minus E2 plus I2 R5 आणि minus is I1 R1 plus E1 equal to 0. बघा हे कसं आहे आता we have to consider the direction of current. आपण डायरेक्शन कन्सिडर कोणती केली ही डायरेक्शन कन्सिडर केली. इथं हायर पोटेन्शियल आहे हायर पोटेन्शियल कडून लोअर पोटेन्शियल जात आहे. या ठिकाणचं पोटेन्शियल कसं असेल आता या ठिकाणचं पोटेन्शियल कसं असेल निगेटिव्ह असेल कारण करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेन्शियल टू लोअर पोटेन्शियल आहे. पोटेन्शियल डिफरन्स कसा असेल निगेटिव्ह असेल ईएमएफ निगेटिव्ह असेल किंवा पोटेन्शियल डिफरन्स. मग इथे किती असेल मायनस ऑफ I1 इंटू R2. इथे करंट कोणता आहे I1 आहे हा करंट I1 आहे मायनस I1 इंटू R2. हा करंट इथं पोहोचला इथं अपोजिशन आलेला आहे कारण या बॅटरीचा करंट आहे. सो देयर इज अ प्लस I2 R2. करंट कोणता या ठिकाणचा आता करंट I2 आहे कारण इथं पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह आहे. सो देयर इज अ I2 R4 आहे प्लस या ठिकाणी. नंतर मायनस ऑफ E2 हा इथं अपोजिशन आलेला आहे मग आपण काय घेतलं पॉझिटिव्ह घेतलं नंतर सेल आला या ठिकाणी. सेलमध्ये काय असेल मायनस E2 असेल मायनस E2. या ठिकाणी पोटेन्शियल ड्रॉप आहे पॉझिटिव्ह हा हायर आहे निगेटिव्ह हा लोअर आहे. मग हा पॉझिटिव्ह टर्मिनल आहे हा निगेटिव्ह टर्मिनल आहे इथं हायर पोटेन्शियल आहे इथं लोअर पोटेन्शियल आहे. सो मायनस ऑफ E2 प्लस ऑफ हा करंट कुठं पोहोचला आता इथं म्हणजेच या ठिकाणी करंट हा या ठिकाणचा I1 आहे करंट I1 इंटू R1 म्हणजे या ठिकाणचं पोटेन्शियल काय झालं कारण पोटेन्शियल कसं असतं V इज इक्वल टू I इंटू R असेल बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R. पोटेन्शियल V इज इक्वल टू I इंटू R आहे या ठिकाणचं पोटेन्शियल किती असेल रेझिस्टन्स R1 आहे करंट I1 आहे I1 इंटू R1 असेल मग इथं मायनस ऑफ I1 इंटू R1 असेल प्लस या ठिकाणचं सेल इथलं पोटेन्शियल आपण पॉझिटिव्ह का घेतलं तर मग इथं ईएमएफ इज पॉझिटिव्ह फ्रॉम निगेटिव्ह टर्मिनल टू पॉझिटिव्ह टर्मिनल म्हणजे या ठिकाणी घेतली पॉझिटिव्ह प्लस ऑफ E1 इज इक्वल टू 0. सो बघा आणखी लक्षात घ्या आपण लूप कोणता घेतला ए बी सी डी ई एफ ए कारण एक जर आपल्या लूप समजला तर ह्याच्यावरचे प्रॉब्लेम आपल्याला व्यवस्थित सुटतील. या ठिकाणी प्रॉब्लेम सोडतेच महत्वाचं आहे आपला डायरेक्शन महत्वाची आहे. आपण जी करंटची डायरेक्शन घेतलेली आहे करंटची डायरेक्शन ही आहे इथं पॉझिटिव्ह टर्मिनल आहे हायर पोटेन्शियल आहे हायर पोटेन्शियल टू काय करू आपण आता इथे जातोय या ठिकाणचं पोटेन्शियल कसं असेल आता
पोटेन्शियल निगेटिव्ह असेल, म्हणून या ठिकाणी -I1 × R2. या ठिकाणी या बॅटरीचं पोटेन्शियल आहे, करंट असा वाहतोय, म्हणजेच काय या ठिकाणी I2 R4 झालं, मायनस ऑफ बॅटरी E2 प्लस I2 करंट कोणता या ठिकाणचा I2 आहे, I2 R5 मायनस I1 × R1 प्लस E1 = 0. सो E1 हा प्लस घेतला मायनस E2 इज इक्वल टू, किंवा अगोदर आपण पुढे व्हॅल्यू घेऊन चला, हे I1 R2 टू R4 मायनस I2 R4 मायनस I2 R5 आणि प्लस I1 R1 प्लस I1 R1. म्हणजे E1 पॉझिटिव्ह आहे इथे घेतला, E1 निगेटिव्ह आहे इथे घेतला, E1 मायनस E2 इक्वल टू, ह्या मायनस व्हॅल्यू मी पुढे जाऊन प्लस घेतल्या, ही I1 R2 आहे, ही व्हॅल्यू प्लस आहे पुढे जाऊन मायनस झाली, ही व्हॅल्यू प्लस आहे पुढे जाऊन मायनस झाली, ही मायनस आहे प्लस झाली. सो E1 मायनस E2 इक्वल टू, तर इथं I1 कॉमन काढलं, जे शिल्लक काय आहे दोन्हीमध्ये, आता I1 कॉमन काढलं तर R1 प्लस R2 आहे, R1 प्लस R2 मायनस ऑफ, इथं मी I2 कॉमन काढलं, मायनस I2 कॉमन काढलं या ठिकाणी, म्हणजे काय झालं R4 प्लस R5 असेल, R4 प्लस R5. सो E1 मायनस E2 इक्वल टू, हा काय E1 मायनस E2, तर आपण I1 × R1 प्लस R2 घेतलेलंच आहे, मायनस I2 हे R4 प्लस R5 आहे. जर दिस इज द सम ऑफ टोटल EMF, E1 मायनस E2 आहे, दिस आर सम ऑफ टोटल EMF आहे, इज इक्वल टू, दिस इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट अँड रेजिस्टन्स, प्रोडक्ट ऑफ करंट अँड रेजिस्टन्स, दिस आर सम ऑफ product of current and resistance. We have proved the voltage law. Algebraic sum of total EMF is equal to algebraic sum of product of current and resistance. So this is the Kirchhoff's voltage law. आपण कोणताही एक लूप आपण कन्सिडर करून काढू शकतो. याच्यामध्ये हा देखील लूप आपल्याला कन्सिडर करता येतो, A B E F A हा कन्सिडर करता येतो, हा देखील लूप कन्सिडर करता येतो आपला B C D E B हा कन्सिडर करता येतो, आणि त्याच्यानुसार आपण त्या ठिकाणचं पोटेन्शियल असेल, बॅटरी असेल, त्याच्या पोलॅरिटी असतील, या आपण यूज करायच्या, आणि इक्वेशन आपण अशाच प्रकारचे इक्वेशन आपण घेऊ शकतो, आणि दिस इज द किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ.